हम मूर्ख अज्ञान समझ किछ नाही। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही। सतगुर ते समझ परी मन माही। सतगुर ते समझ परी मन माही। तन गुर नानक जी, तन गुर नानक जी, कृपा करो मेहर करो। बख्श लवो, बख्श लवो। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किछ नाही। सतगुर ते समझ परी मन माही। वाहे गुरु प्यारा वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। साध संगत जी, गुरु महाराज की कृपा दे नाल गुरबाणी दे विचार जो है वो चल रही है। जिस तरह के असी देख रहे हाँ, जपजी साहब दी मूल मंत्र दी विचार महाराज की कृपा दे नाल एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। असी ये समझिया और निर्वैर नू समझण दे लई असी बहुत सारिया मिसालां रोसे गिले भला कर अपने गुण अवगुण बहुत सारिया असी चीज़ां जो ਹਨ बहुत सारी बाणी असी गुरु जी पासों श्रवण की समझी और फॉरगिवनेस ते असी बहुत कुछ समझिया। पिछली बारी असी मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण और सुचेत मन अचेत मन दे उत्ते असी ये विचार भी असी पिछली बारी समझी। निर्वैरता दी भावना ते सानू ये समझना है कि असी अपने आप नू परमेश्वर दी हजूरी विच उस निर्वैर नू याद करदे करदे सिमरन करदे करदे असी अपने अंदर भी जो है निर्वैरता दी भावना नू बाणी दी शक्ति दे नाल अपने अंदर धारण करी चलना है। और हमेशा एक दिन लई दो दिन लई दी नहीं, हमेशा लई असी अपने अंदर उस गुरबाणी दी शक्ति दे नाल अपने आप नू निर्वैरता दे अंदर ले जाना है। हुण असी ये आज समझांगे कि असी चूज किवें करना है। सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझिया सी पिछली बारी कि जो असी देंदे हाँ सृष्टि नू कई गुना होके सानू वापस मिलता है। तां असी समझ लिए कि असी चूज की करना है। असी अपने थॉट्स नू किस तरह बनाना है और असी अपनी सोच नू अपने बचना नू किस तरह बनाना है जो साडे बचना दे नाल जो जाएगा वो कई गुना होके वापस आएगा। ये चीज समझिया ते चूज की करना है। जिस तरह के असी पिछली वरी जो बाणी नू समझिया ते समझिया टॉलरेंस चो असी आना है एक्सेप्टेंस दे अंदर, है ना जी। टॉलरेट असी करते हाँ ते की होंदा है अंदर गुस्सा भरिया रहता है और टॉलरेट करते जाने हाँ और वो एक दिन जो है अपसेटनेस होके साडा बाहर निकलता है। तो असी ये समझना है कि टॉलरेंस तो आज असी ये समझिए कि लिख लेना वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम टॉलरेंस टू एक्सेप्टेंस, नंबर 1। नंबर 2 सानू जो फियर चो फेथ विच आना है। जो साडे अंदर फियर्स है ने ना, असी फियर्स की गल की इनऑथेंटिक फियर्स और ऑथेंटिक फियर्स, उस फियर दे विचों निकल के वी हैव टू शिफ्ट टू फेथ। फेथ की है पूरा दा पूरा भरोसा, परमात्मा ते भरोसा
और अपने आप ते भरोसा, अपने आस पास के लोगों ते भी भरोसा रखना, प्रेम रखना, प्रेम का भाव रखना। जो असी मंगते हैं ना विसाह दान, जो सारे दान मंगते हाँ अरदास के अंदर, सिੱਖੀ दान ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ। ਤੇ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਚ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰਮ ਔਰ ਸੰਦੇਹ ਔਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਿਸਾਹ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ शंका कर लेने हाँ कि ये शायद मेरा कुछ सामान चोरी कर लेगा, या मेरा कुछ ले लेगा, या मेरी गल किसी होर नूं कर देगा, समथिंग लाइक दैट। असी हर एक दे उत्ते ना कुछ डाउट रखते हाँ। उस डाउट विचों बाहर निकलना, परमेश्वर दे फेथ दे अंदर और उस सब ते भरोसा करना। वो भरोसा जिस तरह असी करते हाँ ना, जिस तरह साडे अंदर दी शक्ति हुंदी है, साडे अंदर का जो विश्वास और भरोसा संकल्प हुंदा है वो दूसरे नूं भी मिलता है, और सानू धोखा देन लगे 10 वारी सोचता है कि इन्हां ने मेरे ते विश्वास किया है, इन्हां दा विश्वास मैं तोड़ना नहीं है। विसाह दान की हैगा कि सब दे उत्ते प्रेम ते भरोसा रखना, उस शक दे अंदरों बाहर आना, उस भरम दे अंदरों जो साडे अंदर शक पैदा हुंदा है ना, उस नाल बहुत सारे नेगेटिव बीज पैदा हो जाते हैं साडे अंदर और अगले दे अंदर। बीजां नूं असीं संभालना है, वो बीज ना पैदा होवे शक दा। शक दा बीज जिहड़ा है वो बहुत ही नेगेटिव है स्वभाव। अपने नेगेटिव स्वभाव नूं पॉजिटिव विच लैके जाना। पहला दसिया सी टॉलरेंस टू एक्सेप्टेंस, दूसरा दसिया सी असी फियर फेथ। जंप करना है अपने विचारां नूं, अपनी सोच शक्ति नूं। तीसरा है जो विसाह दान के अंदर जाना है, विश्वास के अंदर जाना है, शक तो प्रेम और भरोसे के अंदर स्टेप करना। ये साडे स्टेप्स हैं, ये असी चूज करना है। टुडे इज आवर सब्जेक्ट इज आवर चूजिंग आवर लाइफ, चूजिंग आवर थॉट्स, चूजिंग आवर वचन, चूजिंग आवर कर्मास। जो है हुंदा है साडे हाथ विच कई बार नहीं हुंदा, साडे मुंह ऐसे वचन आते हैं और बाद पछतावा होता है कि मैं ऐसे वचन क्यों बोले, कि मेरा रिश्ता खराब हो गया। इस करके अपने बचना ते भी सानू समझना है, तो मैं वापस आ जावा कि चूज करना है। अपना चूज की करना है कि मैं नेगेटिव सोचना है कि पॉजिटिव सोचना है, चूज करना है। चॉइस मेरे पास है, और चॉइस दी शक्ति किदे कोल है, वो परमात्मा दे कोलों लेनी है। ये असी चूज करना है कि फियर चो फेथ विच जाना, टॉलरेंस चो एक्सेप्टेंस विच जाना है, और शक और भरम जो असी करते हाँ लोगों के उत्ते, असी बहुत शक करते हाँ। शक की है, एज्यूम कर लेना। एज्यूम की है कि मैनू लगता है, जिथे आंदा ना कि मैनू इस तरह लगता है, दैट इज एजम्पशन। एजम्पशन हमेशा सच नहीं हुंदी, बहुत ही रॉन्ग हुंदी है। करके जो है असी उहदे उत्ते अपने भरम और शक विचों बाहर आके विसाह दान जो असी मंगते हाँ उसनू समझना है, और उहदे विच सानू जाना है। चौथा है असी कंप्लेन बहुत करते रहने हैं। तो कंप्लेन का जो स्वभाव है ना साडा, वो साडे असी उपरों ना भी करिए, साडे अंदरों वो चलता रहता है। वो भाव, उस भाव नू समझना है, उस कंप्लेन दे नेचर नू चेंज करके सानू आना है ग्रैटिट्यूड। आजकल बहुत सारे मैसेज भी तुसी देखते हो व्हाट्सएप पे आते हैं, पर असीं की करते हाँ कि सरसरा देख के छड़ जाने हाँ। लेकिन ये जो एक जो ग्रैटिट्यूड है, असी लिखते ही हाँ ग्रैटिट्यूड बहुत अच्छा है, करना चाहिए है। ग्रैटिट्यूड और थैंक्स है कि वो थैंक्स नू असी समझना है, और वो ग्रैटिट्यूड जो है उसनू असी कंप्लेन दे नेचर विचों बाहर निकल के, बार बार बाहर निकल के ग्रैटिट्यूड दे अंदर आना है। पिछले समय कुछ महीने पहले असी एक कोर्स किया ऑनलाइन, पावर ऑफ मैजिक वर्ड, पावर ऑफ मैजिक वर्ड। ਉਹਦੇ अंदर यही सी कि थैंक्स हर एक चीज दे वास्ते जो असी सवेर तो शाम तक असी जो भी अपने आस पास
ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੈਜਟਸ, ਆਪਣਾ ਬੈੱਡ, ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 28 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਵਾਣਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ 28 ਦਿਨ ਲਿਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਸਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸਾਂ। ਪਰ ਐਸਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ट्रांसफॉर्मेशन हुई, काफी चेंजेस आए, ऐसा मेरे आस-पास के परिवार ने किया। ते सोचो तुसी कि असी अपने आप को कितना ठीक समझते हाँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी किया कि नहीं, 28 दिन के कोर्स के बाद तुहाडे अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आया है। ये सानू असी जिथे भी खड़े हाँ, सानू होर जो है अपने आप को पॉलिश करते जाना है। और उस जो है अपना जो एक साडा सुभाव है, जो साडा गहना है, उस गहणियां नू, वो साडे गहने की है ने अच्छे गुण साडे गहने है, ऑर्नामेंट्स। जदों साडे गुण चंगे हो जान ना, ते सानू फिर गहणियां दी लोड़ नहीं पैंदी। असीं कहने नहीं, असीं ते इंज ही चंगे लग रहे हैं, क्योंकि साडा सुभाव जो है सारियां दा जद अच्छा बन जाता है तो वो सादगी विच ही बहुत कुछ अच्छा लगता है। तो ये जो मैं आप जी नूं ग्रैटिट्यूड दी कोर्स की गल कर रही सी, जो होमवर्क करना हुंदा सी, सोण तो पहले करना हुंदा सी, और सवेर तो लैके शाम तक एवरी डे सानू नवा सब्जेक्ट मिलता सी कि आज तुसीं किदा किदा थैंक्स करना है। तो लिख के जदों कापी भर गई तो बहुत कुछ समझ आया कि असीं कंप्लेन विच रहिंदे हां। साडे अंदर बहुत सारियां अणगिणत कंप्लेन साडे मन दे अंदर चलदियां हन। जदों मन दी गल आएगी ना पहली पौड़ी विच, तां असीं सुचेत मन अचेत मन की गल करांगे, हुणे नहीं करांगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट बहुत लंबा है। और जो पहली पौड़ी है ना, वो मन दे बारे ही है सारी, तां करांगे। तो हुणे इन्ना समझ लीए कि अपने मन नूं बार बार चूज करके नेगेटिव थॉट्स तो पॉजिटिव आना और कंप्लेन चों बाहर आके थैंक यू करना सीखना बड़ा औखा है, औखा रास्ता है, पर ये सीखना है। क्योंकि इस रस्ते दे अंदर सानू अपनी ईगो और अपना अहंकार और अपना आपा भाव बार बार मिटाना पैंदा है। और वो मिटाना जिहड़ा हैगा बहुत तकलीफ होंदी है, क्योंकि साडा अहंकार इतना वड्डा है। गुरु महाराज कहते हैं, हाथी वर्गा, हाथी दे वर्गा तेरा जो है, तेरा मन और तेरा अहंकार इतना वड्डा है, उसनू मोड़ना, उसनू दूजे पासे करना, उस तो हटा के बड़ा औखा है। पर ये अमूहा भैंसा कहते हैं, ये ऐसा भैंसा है साडा मन जो है ना, अमूहा, ऐदा जो मुंह इतना वड्डा है, इस अमूहे नू दूसरे पासे लेके जाना बड़ा औखा होंदा है। पर ये असी सीखना है। तो मैं फिर आप जी नू कह रही सी कि इस अमूहा भैंसा, ये साडा मन जो है, इसनू बार बार कंप्लेन विचों बाहर लेके थैंक यू विच लेके आना। और किस तरह करना है, अगर आप जी चाहोगे तो आप जी नू ये थोड़ा जिहा भी लैसन करवा दिता जाएगा, ताकि साडे मन नू जो है, साडा मन शांत रहे, पीसफुल रहे, और उसके अंदर कोई भी जो नेगेटिव थॉट्स ना चलन। ये भी होमवर्क है साडा रोज जो सानू करना है, कि कंप्लेन चों ग्रैटिट्यूड दे अंदर जाना है। और फिर हेटरेड, साडे अंदर किसी न किसी बारे जो वैरता चलती है ना, तो निर्वैरता की है, किसी नाल वैर नहीं, वैरता की है, कोई ना कोई किसी न किसी नाल असी नफरत किवें करदे हां, ओदा एटीट्यूड, ओदा बिहेवियर देख के साडे मन दे अंदर नफरत आंदी है। असी भावें उपरों नहीं कहंदे, पर साडे मन दे अंदर वो व्यवहार चलदा रहिंदा है। किसी ने मिसबिहेव किया, उसका जो साडे अंदर नेगेटिव थॉट चलता है,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਵੈਰਤਾ ਦੀ ਇਹੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ, ਉਸ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੈਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਦਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਫਰਮੇਟਿਵਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ 10 WhatsApp ਤੇ, ਐਫਰਮੇਟਿਵਸ 10 ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ, ਪਿਓਰ ਐਂਡ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਬਲੈਸਡ, ਮਾਈ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਰਿਐਕਟ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਸਾਡਾ ਰਿਐਕਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿੱਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਤਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਦੋਨੋਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅਪਸੈਟਨੈਸ ਆ ਜਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਖੱਟੇ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਬਣਦੇ ਮੇਰਾ ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਮੇਡ, ਸਾਡਾ ਲਿਫਟਮੈਨ, ਸਾਡਾ ਵਾਚਮੈਨ, ਉਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਗਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਵੇ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਗਾਵੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਗਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ, ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕੌਣ ਹਨ? ਗਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ,
ਦੋ ਦੂਤ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਚਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ। ਚਿੱਤ ਔਰ ਗੁਪਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਲਿਖਦੇ। ਗੁਪਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ। we can't see them। ਗਾਵੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਗਾਵੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਜੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ। ਧਰਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਧਰਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਕੈਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਥੁੱਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਗਾਵੇ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੇ, ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਈਏ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿੱਕੇ ਵੱਖਰੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਕੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ। ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੋ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ। ਉਹ ਸਹਾਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਟੋਲਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਖਿਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਹਾਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਗਈ ਬ੍ਰਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖੰ। ਖਿਮਾ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਮਾ ਗਈ ਬ੍ਰਤ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖੰ। ਤਾਂ ਸ਼ੀਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਤੋਖ। ਸ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਚੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਣੇ ਘਟਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਲ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਆਏਗਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੈ ਜੈਸਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪੈੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੀ ਰੂਹਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਚੁਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਾ? बहुत बुरा हो रहा है ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚੁਭਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਰੌਂਗ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋ ਨਾ। कदी इसकी विचार करांगे कि नानक नाम की है और चढ़दी कला की है, तेरे पाना की है, तेरा पाना की है ते सरबत दा भला की है। ये बहुत वड्डियां डीप मीनिंग सन इन्हां अरदास दे पिछे, एक अखर दे पिछे। तो देख के अनडिट करना की सीगा, वो भी यही सीगा खिमा है। देख के अनडिट करना भी की है, वो भी खिमा है। अपने अंदर वो वर्त बनाना, अपने अंदर वो नियम बनाना, अपनी सोच ऐसी बनानी कि वो भी असी जो है अरदास का एक एक अखर सानू सिखांदा है। वो भी असी समझना है कि फिर असी आइए वापस कि खिमा गही व्रतशील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दो। ना तेन कोई रोग लगेगा, तेरी देही नू बड़े रोग हन, तेरे मन नू बड़े रोग लगे हुए हन। किहड़े रोग हन? चिंता दे। चिंता का रोग सब तो वड्डा सारियां नू लग्या होया है, पर गुरु महाराज तो कहंदे हन चिंतत ही दिसे सब कोए, चेते एक तही सुख होए। तू चिंता ना कर, असी सब नू तां कह दिंदे आ, पर असी अपने आप नू भी देखिए कि असी चिंता चों बाहर आए। तो चिंतत ही दिसे सब कोए, चेते एक तही सुख होए। तो एक नू चेतना शुरू कर दे ना तो तेनू अपने आप ही सुख हो जाएगा। जदों भी मन कलेश विच जाए तो सिमरन शुरू कर दे। कहते हैं अब कलू आयो रे, नाम बोवो बोवो। वो कलू की है? मन दे अंदर कलेश आ गया है, कल युग आ गया है। अब कलू आयो रे, वो नाम बोवो। तो की कहते हैं कलेश आया तो की करो? नाम बोना शुरू कर दो, नाम दा बीज पा दो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस अपने श्वासां दे नाल नाम जपना शुरू कर दो। उतों हट जाओ, सिचुएशन तो दूर हो जाओ, लेकिन रिएक्शन ना करो। वाहिगुरु कोलों शक्ति मंगो। ये सहारन दी शक्ति, ये एक्सेप्टेंस दी शक्ति ये कौन देगा? ये वाहिगुरु देगा। ये सीखांगे सैभंग दे अंदर। ये सैभंग की है, उसका प्रकाश की है। जो साडा अगला होएगा गुरबाणी दा जो साडा विचार होएगी, सैभंग दी विचार होएगी, तो समझांगे असी कि सैभंग की है। ते कहंदे हन मुकत रोग न व्यापे नाम जम दोखं। ना तनु रोग व्याप्त होएगा, ना तन नू ते ना मन नू, और ना जम दोखं। जम की है? ना तनु जमा दा दुख लगेगा। जमदूत कहंदे ना जो जम आए केस गए पट के, तेनू जमदूत फिर तेरे केस पुट के लेके नहीं जाएंगे, तेनू खिंच के फिर तेनू पालकी विच बिठा के तेनू सम्मान नाल लेके जाएंगे। जो जमदूत आएंगे ना अखीरले समां ते जिसदा जैसा कर्म होएगा ना वैसे उसनू घसीट के लेके जाया जाएगा। ते कहंदे हन ना जम दोखं, ना तेनू जमा दा दोख लगेगा। दोख दा अर्थ है कि तेनू वो दुख नहीं मिलेगा जमा दा। तब मुकत भये, तू मुकत हो जाएगा। किस तरह? जिसने सबनों खिमा कीता और उसनू टॉलरेंस तो एक्सेप्टेंस विच आ गए और उन्हां दी वधीकियां सहारना सीख गए गुरबाणी दी शक्ति दे नाल, सिमरन दी शक्ति दे नाल। अब कलू आयो रोई, उसनू समझ समझदो सीख गए। तो फिर की कहंदे हन कि उन्हां नू मुकत भये, वो मुकत हो जाणगे। किस तो मुकत हो जाणगे? वो अपने विकारां तो और जितने भी उन्हां नू जो
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹ ਹਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਸ रूप ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ रूप और रेखा नहीं है। ऐसा प्रभु जो निरंजन है, निरंकार है, ऐसे प्रभु ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੋਝੀ ਲਾਸਟ 2-3 ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ उस निर्वैर परमेश्वर नो प्यार करते हुए, उस कोल निर्वैरता दी जो शक्ति लेंदे हुए असी अपने आप नू निर्वैर सवेर तो लैके शाम तक 100 वारी बनाना है। ऐसी सिचुएशन आंदियां हन, ऐसा संबंध होंदा है, जो रिलेशनशिप आंदी है, ते असी उस विचों अपने आप नू सिख के इस नू बार बार असी निर्वैरता दी भावना ते अपने आप नू लेके आ। तो निर्भव, एक ओंकार, सतनाम, और परमात्मा एक ओंकार है, सब जगह एक रस व्यापक है, उदा नाम सतनाम है। साडा नाम है कुछ ना कुछ, इस तरह उदा नाम एक कोई है, सतनाम है। और वो अकाल मूरत है, वो काल विच नहीं आंदा, अजूनी जूना विच नहीं आंदा। साडे चेहरे ते जूना सवेर तो लैके शाम तक बड़ी सारियां चेंज होंदियां हन। ਉਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਜੂਨੀ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੈਭੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਭੰਗ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹ स्वयंभू है, उसਨੂੰ किसी ने बनाया नहीं, उसने अपने आप नू आप ही बनाया है, आप ही ने आप साजियो, उसने अपने आप नू खुद ही बनाया है। और वो स्वयंभू, ये वर्ड जो है संस्कृत दा है कि परमेश्वर ने अपने आप, स्वयंभू तो सैभंग शब्द बनया, जो सैभंग दा अर्थ है प्रकाशमान, वो स्वयं तो प्रकाशमान है, उसनों किसी ने प्रकाश दिता नहीं। वो जो प्रकाशमान प्रभु है, उस प्रकाशमान प्रभु तो मैं किन्ना प्रकाश लेना है। मेरी जोत, मेरा अंशी मतलब मेरा परमात्मा, जिसदे असी अंश हां, जिसदे असी बच्चे हां, उस बच्चिया ने उस अपने पिता दे कोलों कितना प्रकाश लेना है। सैभंग प्रकाश, वो प्रकाशमान इतना ज्यादा है, उसदे प्रकाश दी एक किरण जो है वो साडे अंदर है, और असी ओदे अंश हां। वो जो किरण मेरे पास है, वो जो जोत मेरे पास है, उस जोत नू अपने अंदर महसूस करना, उस जोत नू अपने अंदर महसूस करना, वो मन दे पिछे है। लास्ट टाइम असी डिस्कस कीता सी कि जो जोत है वो मन है और जोत है, वो इक्को ही सिक्के दे दो पहलू हन। सिर्फ अंदर जो है जन्मा दियां जो मैला दियां परतां जम गईयां हन, वो जो दूर होणगियां, त्यों असी उस दे प्रकाश अपने अंदर महसूस करांगे। और वो प्रकाश जो है उहदे नाल साडे अंदर गुण आंदे जाणगे, और गुण साडे अंदर जो हन, साडे एक्सप्रैशन दे अंदर, साडे व्यवहार दे अंदर, साडे बचना दे अंदर सानू महसूस होणगे। सब तो पहले जो है उसी जदों असी उस प्रकाश दे नाल अपनी सोच नू जदों बदली करांगे असी, तां तुहानू समझ आएगा कि सैभंग परमेश्वर जो है वो सैभंग है, वो स्वयं तो प्रकाशमान है। उस प्रकाशमान प्रभु तो असी प्रकाश लेके अपने आप नू प्रकाशमान करना है,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਗਾਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰੀ ਆਪਣਾ, ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰੀ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕੈਸਾ? ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਨਾ ਮਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, तो हवा भी उड़ता रहता है। एक सिमरन कैसा कि कनेक्शन बना के करना, अंतर ध्यान होके करना, उस प्रभु नु सुनाना, रसना बोले कन सुनन, अंदर भाव बने। ऐसा जदों बनेगा सिमरन ता वो मन नु जगाएगा, सुते हुए मन नु जगाएगा। ता सोया मन जगाई। नानक जी एक दान मंगते हैं, ए वाला दान। केड़ा दान? एक दान मंगे नानक विचारा, एक दान मंगे नानक विचारा, हर दासन दास कराई, हर दासन दास कराई। सिमर 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 गुरे अपना, सोया मन जागाई। एक दान मंगे नानक विचारा। नानक जी कहते हैं मैं एक दान मंगदा। केड़ा दान मंगदा हां? एक दान मंगे नानक विचारा, दास हर दासन दास कराई। मैनू हरि दे दासां दा दास बना दे। अपने आप नू कहंदे हन कि मैनू हरि दे दासां दा दास बना दई। इत्थे कोई दान मंगदा हां कि मेरे सुते हुए मन नू जगा दे। नानक जी जेड़े कि आप इतने जागे हुए सन, किनू कह रहे ने? साडे वास्ते कह रहे ने। जो साडा माया, साडा जो मन है ना, 3 गुणी माया दे अंदर बार बार लिप्त हो जाता है। सवेर तो लैके शाम तक असीं फिर जुड़दे हां उस परमेश्वर दे नाल, उस स्वयंभू दे नाल, पर फिर बार बार साडा मन जो है ना 3 गुणी माया दे अंदर, रजो गुणी, तमो गुणी, सतो गुणी माया दे अंदर, ये बार बार सानू सुला देंदा है। नेगेटिव थॉट्स इस तुम ले जाता है, बार बार सानू बार बार शंका विच ले जाता है, भरमा विच ले जाता है, विसादान तो दूर ले जाता है। उस मन नू बार बार पकड़ना और उस मन नू जो है जगाना। गुरु महाराज कहते सोया मन जगाई। तो सिमरन दे नाल, तो सिमरन केड़ा करना है? सिमरन भी सीखना है। एक सिमरन कहते हैं भाई वीर सिंह जी कहते हैं ना, तुसी कोई मशीन नहीं हो जो आटा पीसदी है, आटा गुंदी है, तुसी चटनी बनांदी, वो मशीन तुसी नहीं हो। वो मशीन निर्जिंद है, वो जिंदा नहीं है। तुसी सरजिंद हो, तुसी जिंदा हो, ताड़े अंदर आत्मा है, रूह है। तो सिमरन करो तो वो रूह नू टच करे। तो जब सिमरन करना है तो निर्जिंद होके नहीं करना, जिस तरह के मशीन चला के आटा गुन रहे हैं या कोई होर काम कर रहे हैं। तुसी सरजिंद हो, तुसी उस परमेश्वर दा अंश हो। प्रेम दे नाल, भाव दे नाल कनेक्शन बना के उस पिता नू प्यार करते हुए सिमरन करना है। अखां विच आंसू आ जान, कनेक्शन बन जावे तुहाडा। तो सिमरन भी किस तरह करना है? तो सोया मन जागाई, ये सुत्ता होया मन मेरा जाग जाए। ये असी बार बार अपने आप नू समझाना है। तो गुरु महाराज कहते हैं स्वयंभू जो परमात्मा सैभंग है, वो प्रकाशमान है। उस प्रकाशमान तो प्रकाश लेके बैठ नहीं जाना जंगलों में जाके या अपने पोरे विच बह के असी सिर्फ सिमरन नहीं करते रहना। प्रकाश लेके उस प्रकाश नाल लोकां नू वंडना।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਨ कैसा चाहिए, फिर गुरमुख जन कैसा चाहिए। हर जन गुरमुख संत साध किसदे नाम ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਭਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹਨ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੋਵੋ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲਵੋ ਤੇ ਉਸਨੂੰ 50 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੁਣਨਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਸੁਣਨਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਔਰ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੋ। जब कुछ समझ आ जाए, कुछ पॉइंट्स मिल जाए, कुछ नोटबुक कुछ नोट कर लो अपने, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਧ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਵਯੰਭੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜੋ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਵਯੰਭੂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਜ ਕੇ ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਾਲਕ ਹੈ ਮਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ प्यारे आओ घरे। इन्हों घर बुलाना है। मन परदेसी जो है ना, ये बाहर
ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਸ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਦੇਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਾਰਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੂੰ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੰਗ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ, ਰੰਗ ਰੰਗਲੀਆਂ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਹਰੇ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, आओ करे। रंग रलियां मानो मेरे प्यारे, हर किरपा करे। मेरे मन परदेसी वे प्यारे, प्यारे आओ करे। इस तरह जो है परदेसी मन नू घर रहो रे मन मुगद याने। तू घर क्यों नहीं रहता? तू क्यों दौड़ता है बार बार? घर रहो रे मन मुगद याने। तू याना, तू बेवकूफ मूर्ख मन, तू किथे दौड़ता है? तू घर रहना अपने, तेरा घर किथे है? आत्मा दे नाल। आत्मा दे घर क्यों बाहर दौड़दा है? कुछ लभदा फिरदा है। की लभदा फिरदा है? की लभ रहा है बाहर जाके? पता नहीं कित्थों कोई शांति लभ रहा है, कित्थों कोई सुकून लभ रहा है, कित्थों परमेश्वर नूं लभ रहा है। ते कहंदे हैं नहीं, घर रहो रे मन मुगद याने। राम जपो अंतर कत ध्याने। तू राम दा नाम जप ना, अंतर कत ध्यान लगा के परमेश्वर दा नाम जप। घर रहो रे मन मुगद याने, नाम जपो अंतर्गत ध्याने। तो सैभंग जो है उस परमेश्वर दा नाम कितना बड़ी जोत है, कितना प्रकाशमान है। उस प्रकाशमान तो अपने अंदर प्रकाश किस तरह लेके आवांगे? जब सुते हुए मन नूं जगावांगे, जब अपनी आत्मा नूं मन देखेगा, जब साडा मन लगेगा सिमरन दे नाल, सिमरन दे नाल मन नूं जगावांगे। मन नूं बार बार जो है वर्ज के घर वापस लेके आवांगे। उस परदेसी मन नूं समझावांगे, नाल बिठावांगे, फिर बाणी नूं पढ़ावांगे। नहीं, तू नाल बैठ, बाणी नूं पढ़, तैनूं आनंद आएगा। जिस तरह बच्चे नूं पढ़दे हैं ना, इसी तरह मन नूं पढ़ना है। घर रहो रे मन मुगद याने। घर रहो रे मन मुगद याने, घर रहो रे मन मुगद याने। राम जपो, राम जपो, राम जपो अंतर्गत ध्याने। वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु। राम जपो, राम जपो, राम जपो अंतर्गत ध्याने। कर रहो, घर रहो, घर रहो रे मन मुगद याने।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੁਆਇਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹੁਕਮ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚੂਜ਼ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਚੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਫੇਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਟੋਲਰੈਂਸ ਚੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਸ ਸਹਿਭੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਹਿਭੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਚੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨ ਚੋਂ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ, ਅੱਜ, ਜਸਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਸ ਸਹਿਭੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਹਿਭੰਗ ਖਾਲੀ ਪੜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਹਿਭੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕਨ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਿਤਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और जब तक मैं परमात्मा दे सैभंग दे उस परमेश्वर दे वाकण नहीं बन जाती, मैंने जन्म लेना है, जन्म मरना है, लेना है, मरना है, ये चक्कर मेरा चलते रहना है। तो कितना घाट चलेगा ये मैनू सोचना है कि मैं 84 लाख जूना दे विच पे रहना है, कि मैंने मनुखा जीवन विच बार बार आके अपनी इस यात्रा नू सफला करना है। अपने इस मन मैले नू जन्म जन्म की इस मन कोमल लागी, काला होवा स्या, खनली तोती उज्जल ना होए, देसों तोहन पा। खनली होंदी है ना, खनली की होंदी है? साडा मन कितना मैला है। गुरु जी कहते हैं खनली की होंदी है? जिस कपड़े दे नाल बैला नू जोत के वो तेल कढ़िया जाता है, जिथे तेली तेल कढ़दा है, तो जिस जगह नू जिस कपड़े नाल साफ करदा है ना, वो कपड़ा कितना काला हो जाता है, कदी साफ ही नहीं होंदा, सुटना पैंदा है। इतना तेरा काला मन है, उस काले मन नू किवें साफ करेगा? जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होवा स्या, खनली तोती उजल ना होए। जो जिहदे विच वो हुंदी ना, जिहदे विच जो लोहे दा हमाम दस्ता हुंदा है, मसाला पीसिया जांदा है, उहनूं कितना भी धोवो, कितना भी धोवो, वो काला ही रहिंदा है, वो साफ नहीं हुंदा। ऐसा साडा मन हैगा। उहनूं धोवो ना ते फिर उहनूं जंग लग जांदा है, फिर धो फिर जंग लग जांदा है उसनूं। असीं भी रोज रोज सवेरे अपने मन नूं धोंदे आ, बाणी पढ़दे आ सवेरे सवेरे उठ के, सारे ही मेरे समेत अज्ञानी मूर्ख बाणी पढ़दे आ सवेरे उठ के, शाम तक उस बाणी नूं
ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਡੋਲ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ, ਸੜਿਆ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੋਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਲੋਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੰਗ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਡਿਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸੈਭੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਹ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਠੋਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੂਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ, ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? व्हाइट और ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक, वैनिला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, की चूज करना है? व्हाट यू लाइक? दोनों में एक चीज चूज करनी है, नेगेटिव पॉजिटिव, टॉलरेंस एक्सेप्टेंस, की चूज करना है? फियर फेथ, भरम विसादान, की चूज करना है? नहीं चूज कर सकते ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਸਿਆਹ, ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੈਭੰਗ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੈਭੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੈਲ, ਮੇਰੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜੋਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ, ਅਹੰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਮੇਨ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਸੀਗਾ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ। ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।